آج میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے کرنتیوں کے نام پر رسول کا دوسرا خط ہے جی، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے دوسرا کرنتیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 14 اور 15 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں آگے کو اپنے لیے نہ جیے، بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور جی بھی اٹھا۔ آگے والی آیت بھی سورہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، سارے کہیں زور سے آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس جہاں میں بھیجا ہے اور اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور ہمیں اپنی بادشاہت میں لے لیا ہے۔ اتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں کہ ہمیں خدا کی پہچان ہوئی ہے۔ اس لیے پالوس رسول کرنتس کی کلیسیا کو نصیحت کر رہے ہیں، یہی سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو کیا کرتی ہے جی؟ مسیح کی محبت ہم کو کیا کرتی ہے؟ مجبور کرتی ہے۔ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کرتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب کیا ہو گئے؟ سب مر گئے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اسے کیا کہا تھا؟ جس دن تو نے یہ پھل کھایا، میرا حکم یہ توڑا، تو کیا ہو جائے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو مر جائے گا۔ تو کیا وہ فزیکلی مرا تھا؟ فزیکلی تو وہ نہیں مرا تھا، لیکن اسپرچولی مین کے روحانی طور سے وہ مر گیا تھا، پاکیزگی کے لحاظ سے وہ مر گیا تھا، کیونکہ خدا پاک ہے، خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک اس نے گناہ نہیں کیا تھا وہ خدا سے 1 to 1 بات کرتا تھا۔ خدا کہتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقتوں میں آگے خدا آدم سے کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا۔ اس نے اس لیے اسے سب اتھارٹی دی، زمین کا پورا اختیار آدم کے پاس تھا، کہا جو کچھ تو کرے سب کچھ تیرے لیے بھلا ہے، لیکن میں خالق ہونے کے ناطے سے، مالک ہونے کے ناطے سے تجھے ایک حکم دیتا ہوں، ایک حکم صادر کرتا ہوں کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا جس کی بابت میں تجھے بتاتا ہوں۔ لیکن جب وہ گناہ ہوا تو پھر آدم نے کیا کیا اپنے آپ کو؟ جب خدا نے آ کے باغ عدن میں آواز دی تو اس نے اپنے آپ کو چھپایا اور کہا، خدایا میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا، میں ننگا ہوں۔ اور خدا نے اس سے پوچھا، جبکہ خدا سب کچھ جانتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے کیا کریں؟ اقرار کریں۔ منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ خدا آدم کے منہ سے یہ اقرار سننا چاہتا ہے کہ یہ کیا اقرار کرتا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ تو اس لیے جب گناہ کے باعث دوری ہو گئی، باغ عدن سے آدم کو نکال دیا گیا، اور لکھا ہے بائبل میں، کلام بتاتا ہے کہ باغ عدن کے ارد گرد ننگی تلوار کا پہرا لگا دیا گیا۔ ننگی تلوار کا پہرا سمجھتے ہیں؟ ایک تلوار میان کے اندر ہوتی ہے، رکھی ہوتی ہے جو نہیں اندر، تو اس کو نکالنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تلوار میان کے اندر نہیں بلکہ ایسی رہنی چاہیے کہ آدم واپس اندر نہ آ سکے۔ تو لکھا کہ ننگی تلوار کا پہرا لگا دیا، اتنا سخت پہرا لگا دیا کہ آدم اب واپس اندر، اتنا سخت پہرا، میان سے باہر تلوار نکال کے رکھیں۔
جیسے فوجی نہیں بندوق ایسے تان کے رکھتے ہیں سامنے جیسے وہ فائر تاکہ اس کو تیاری نہ کرنی پڑے، تیار رہتا ہے. اسی طرح خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ننگی تلوار کا پہرا، میان سے باہر نکلی تلوار جو ریڈی رہے ہر وقت، جس کے اندر سیکنڈز کے اندر کام کرنا شروع ہو جائے. تو ایسی سختی تھی وہاں، ایسی سختی خدا نے وہاں گناہ کے باعث لگا دی. لیکن خوش قسمتی یہ ہے، ہماری امید یہ ہے، ہاں ہمارے لیے بھلائی یہ ہوئی کہ خدا نے ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کو ہمارے لیے بھیج دیا، جس نے اس گناہ کی دیوار کو، اس جدائی کو اپنے خون سے دھو کر پاک کیا اور خدا سے واپس ہمارا ملاپ کرا دیا. ہاللیلویا. کتنا مہربان خدا ہے، اور ہم اس خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے اتنی سختیوں سے اس ننگی تلوار کے پیروں کو بھی ہٹا کر بنی انسان کا کفارہ دے کے واپس اسے خدا کے پاس لے آئے. تو ہم بہت خوش قسمت مسیح کا خوش قسمت لوگ ہیں، ہم پر یہ فضل ہوا ہے، ہم اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس لیے مسیح کی محبت ہم کو پالوس رسول کہتا ہے کیا کرتی ہے؟ اس لیے مجبور کرتی ہے کہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے، وہ انسان بن کر اس زمین پر آیا ہے تاکہ بنی نوع انسان کا کفارہ دے. اس لیے لکھا ہے کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب کیا ہو گئے جی؟ مر گئے. جب آدم مرا تو جتنے انسان اس سے آگے پیدا ہوتے رہے وہ بھی سارے گناہوں ہی میں پیدا ہوتے رہے، اس لیے وہ سارے مر گئے. وہ سارے جی آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ پڑھتے رہے. اچھا، ایک سب کے واسطے ہوا تو سب کیا ہوا جی؟ سب مر گئے. لیکن ان سب کو زندگی دینے کے لیے، ان سب کو خدا کی بادشاہت میں لانے کے لیے، ان سب کو ان گناہوں سے چھڑانے کے لیے خدا کا برہ اس زمین پر خود انسان بن کر آ گیا. آمین. خود انسان بن کر آ گیا. کیونکہ ہم جو بڑے بڑے کہتے ہیں فاضل نیک لوگ ہیں، وہ شفا تو دے سکتے ہیں، ہاں شفا دے سکتے ہیں. نبیوں نے مردے بھی زندہ کیے ہیں، لیکن گناہ کا کفارہ کوئی نہیں دے سکا. اس گناہ کو کوئی بھی نہیں مٹا سکا. اس گناہ کو مٹانے کے لیے خدا کے بیٹے یسوع ناصری ہی کو آنا پڑا. ہاللیلویا. آمین. تو وہ ہمارے لیے اس جہاں میں آیا اور اس نے للکار کر اس جہاں میں آ کے، کلام کہتا ہے ابلیس کی حکومت میں آ کے اسے شکست دی. اسے کیا دی جی؟ شکست دی. اسے کچلا اور کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. للکارا. جرأت مند لوگ ایسا کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح جرأت مند شخص، دلیر، روح سے معمور، قدرت سے بھرا ہوا. کلام کہتا ہے اس کے بند کیے ہوئے کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی، کیونکہ وہ یہودا کا کیا ہے جی؟ شیر. سارے کہیں کیا ہے؟ بابر ہے. ہاللیلویا. تو ایسا جرأت مند، اس لیے پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بتا رہے ہیں. کرنتھس کی کلیسیا اور طرف نکل پڑی تھی. پالوس رسول ان کو خط لکھتا ہے، سمجھاتا ہے کہ بھائی مسیح کی محبت تمہیں آ جاؤ، مسیح بچانے والا ہے، مسیح کے بغیر کوئی بھی بچا نہیں سکتا. اس لیے لکھا ہے کیونکہ مسیح کی محبت آپ کو کیا کرتی ہے؟ مجبور کرتی ہے. پالوس رسول کہتا ہے مسیح کی محبت کی پہچان جسے ہو جاتی ہے، مسیح جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، مسیحت جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ مسیح کے بغیر رہ، سارے کہیں وہ مسیح کے بغیر رہ نہیں سکتا. آمین. تو اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ مجھے مسیح کی سمجھ آ گئی ہے، اب میں مسیح کے بغیر. یہ وہی پالوس رسول ہے جو پہلے ساؤل تھا. یہ مسیحت کو ختم کرنا چاہتا تھا، مسیحت کو مٹانا چاہتا ہے،
لیکن جب مسیح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، مسیح اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس کی سٹیٹمنٹ سنیں، سارا کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے. پھر کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آمین. سٹیٹمنٹ بدل گئی، خیالات بدل گئے، سوچیں بدل گئی، روحانی سوچیں ہو گئی، آسمانی سوچیں ہو گئی. ارے مسیح مل گیا تو سب کچھ مل گیا. آمین. اگر مسیح نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں، خط میں بتاتے ہیں انہیں کہ کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو کیا کرتی ہے جی؟ مجبور کرتی ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے. اس لیے اسی پڑھے آگے بڑھ جائے 15. اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے بلکہ اس کے لیے جو اس کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا. ایک منٹ رکیے گا، ٹھہر کے پڑھے گا. اچھا لکھا ہے 15ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں جی آپ کے لیے، اور لکھا ہے ہم یسوع مسیح کا ذکر کر رہے ہیں. لکھا ہے اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا. کس لیے وہ سب کے واسطے ہوا جی؟ اس لیے وہ سب کے واسطے صلیب پر اس نے جان دی، میرے اور آپ کے لیے بلکہ بنی نوع انسان کے لیے اس نے دکھ سہا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس پر تھوکا گیا، اس پر گھوڑے برسائے گئے، تو بھی وہ خاموش رہا. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ وہ بنی نوع انسان کی نجات بن کر آیا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ ذبح کیا ہوا بڑا ہے، کوئی اتنا دکھ نہیں سہ سکتا تھا. اس لیے وہ سب کے واسطے، اس لیے وہ سب کے واسطے، ایک کے لیے نہیں. کلام کہتا ہے سب کے واسطے، لیکن ہاں کلام یہ ضرور کہتا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا. میرے ساتھ رہنے میں پھر مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ سارے کلام جاننے میں، لیکن یہ کلام ضرور کہتا ہے جیسے کہ یوحنا الزباگی کہتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آئے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے. اس نے دنیا کا گناہ اٹھا لیا، اس نے دنیا کے لیے جان دی، وہ دنیا کے لیے مر گیا. لیکن وہ سب کے واسطے ہوا، وہ سب کے واسطے ہوا. لیکن جتنوں نے اس پر ایمان لے آئے، جتنے اس پر ایمان لے آئے، جتنے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جتنے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور پھر روح القدس کی قدرت سے بھر جاتے ہیں، وہ دلیر بن کر پھر اس کی نجات کو بتاتے ہیں کہ یسوع نجات دہندہ ہے، یسوع اس لیے آیا ہے. اس کے آنے کے مقصد کو وہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر اسے کیا کرتے ہیں جی؟ بیان کرتے ہیں. کیا لکھا ہے مزید پڑھیے. وہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے. اب لکھا ہے وہ جو جیتے ہیں، جنہیں سمجھ آ جاتی ہے مسیحت کی، پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتے، پھر وہ یہ ہے مسیحت. پالوس رسول نے بتا رہا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھا رہا ہے کہ جسے مسیح مل جاتا ہے، جسے مسیح کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. یہ کیا ہے جی؟ مسیحت ہے. اسے مسیحت کہتے ہیں. کیوں حضرت بھائی؟ پھر وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. دوسروں کے لیے جی کے دیکھیں مزہ آتا ہے، اس کا لطف کچھ اور ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، کبھی پریکٹس تو کریں. دوسروں کے لیے جی، آپ دوسروں کے لیے جائیں گے، خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے کام کرتا جائے گا. اس نے آپ کے لیے جان دی ہے، وہ آپ کو زور سے بھرتا جائے گا، قوت سے بھرتا جائے گا، مسا سے بھرتا جائے گا، دلیر بنا دے گا اور اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے گا. آمین. اس لیے پالوس رسول لکھتا ہے کہ اس کی محبت ہم کو کیا کرتی ہے؟ مجبور کرتی ہے. ہم نے اب اپنے لیے نہیں جینا،
हमने दूसरों के लिए जीना है। पौलुस रसूल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो ये खत लिख रहा है, वो यही कहता है। वो कहता है ऐ खुदा, खुदा से बल्कि दुआ करता है, कहता है खुदावन मेरी मिन्नत है, मैं इल्तमास करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मेरे सारे बहन भाइयों को फजल बख्श दे कि वो बच जाएं और तुझ पर क्या ले आएँ, ईमान ले आएँ। उसे दूसरों की फिक्र रहती है, क्योंकि हम जिस बादशाह को मानते हैं, अभी अपना अर्शद भाई गीत गा रहे थे, अर्शद भाई बादशाह को हमारा है और क्या है तू, शहनशाह, बादशाह और क्या है जी, शहनशाह। तो अगर हमने उसको अपना बादशाह मान लिया है, अगर उसको अपना शहनशाह मान लिया है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में जलाली काम है। फिर पौलुस रसूल की तरह हम कह सकते हैं कि अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। आमीन। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह हमारे लिए मुआ, वो इंसान बनकर आया ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी, जितने तलवारां ने पैरे लग गए ने, हम अंदर नहीं जा सकते, सख्ती हो गई है गुनाह के बाइस, वहाँ खुदा का बेटा यीशु नासरी हमारे लिए और दुनिया के लिए बल्कि पूरे जहान के लिए मौजूद हुआ, खड़ा हुआ, उसने वकालत की और अपना ही खून लेकर खुदा के पास, बाप के पास चला। आमीन। तो हम उस खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। क्रिसमस का मकसद असल में यही है, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा हमें बख्श दिया है, तो हम भी अब जिए तो दूसरों के लिए जिए। उसने बेटा दे दिया। ये एक्चुअली ये सीज़न जो है ना, यूरोप में तो इसको देने का सीज़न समझते हैं। क्या कहते हैं जी, देने का। जो कुछ है हमारे पास वो खुदा की राह पर देने से, देने का सीज़न। वो दिसंबर से शुरू हो जाते हैं, पूरा महीना वो आप देखें, वो गरीबों को, यतीमों में, चर्चिस में, सारी जगहों पे जो कुछ उनके पास है बांटते रहते हैं। कहते हैं खुदा ने अपना बेटा हमें दे दिया था, तो अब हमारा क्या, जो कुछ हमारा है वो भी उसी का है। जब ये समझ आ जाती है, तो इसलिए पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को बता रहे हैं कि वो जो हमारे लिए हुआ है, तो अब वो हमारे लिए मर गया है, अब हम उसमें जब जी उठे हैं, जिंदा हो गए हैं, तो अब हमने अपने लिए नहीं जीना, अब हमने दूसरों के लिए जीना। अब हमने किन के लिए जीना है जी, दूसरों के लिए जीना। तो दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है? अगर कोई बहन भाई परेशानी में हो, दुख में हो, तो हम उससे आंखें मोड़ लें, दूर चले जाएं। वो साइल होते हुए भी कलाम कहता है कि अगर तू नेकी करना जानता है, नहीं करता तो क्या करता है, गुनाह करता है। अगर तू नेकी करना जानता है और नहीं करता तो गुनाह करता है। ये भी गुनाह के जुमरे में आता है। तो इसलिए पौलुस रसूल कहता है अब हमने अपने लिए नहीं, किसके वास्ते जीना है भाई यूसुफ, अब हमने किन के लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है। पौलुस रसूल दूसरों के लिए जीता था। पता है, वो दुख में रहता। मैं उसकी एक बुक पढ़ रहा था और बाइबल में बल्कि जिक्र है, उसमें पता नहीं कितनी को बीमारियाँ उस पर थी। वो अपनी बीमारियों का जिक्र करता है, अपने दुखों का जिक्र करता है। कहता है मैंने कौन सा दुख नहीं। वो एक जगह मनादी करने जा रहा होता है तो शिप के अंदर, उस वक्त आप समझते हैं शिप के, वो जहाज तबाह हो जाता है। पानी के अंदर वो 1-2 दिन ठंडे पानी के अंदर पड़ा रहता है। सांप उसको काट जाता है, छत से गिर जाता है, जेल में उसको डाला जाता है, कोड़े उस पर बरसाए जाते हैं, मिर्गी उसको पड़ती है। वो दुखों मुसीबतों में रह के भी कोशिश करता है मेरा ये भाई बच जाए, मेरी ये बहन बच जाए। वो दुआ करता रहता है, जहाँ से गुजरता है लोग शिफा पा जाते हैं। वो कहता है मैं मसीह की मौत को अपने अंदर लिए हुए फिरता हूँ। क्या कमाल की स्टेटमेंट देता है। कहता है मैं मसीह के दुखों को अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। अगर मेरे मसीह ने दुख सहकर मेरी जान बचाई है, तो मैं भी इस बदन पर दुख सहकर लोगों की निजात का काम करूँगा, लोगों को मसीह के पास लाऊंगा। मैं निजात दहिंदा की खुशखबरी सुनाता रहूँगा। ये है खुशी होए, सारा कुछ पास हो यूसुफ भाई, तो फिर तो बड़े नारे मारते हैं दोनों चुप, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, सारा कुछ वैल्यू बोल। तो जब चला जाए, दुख में हूँ, बीमारी में हूँ, फिर कितना हालेलुया निकलता है। ये खुदा पहले देखना चाहता है। जिसने ये कर लिया उसे समझ ले मसीह की पहचान। वो दुख में भी सुख में भी, जिस तरह खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, जिसके पास सब कुछ था चला गया, कहता खुदा ने दिया, उसी का नाम क्या हो, आमीन। ये है
اس لیے ہم نے دوسروں کے لیے جینا ہے. کس کے لیے جینا ہے جی؟ دوسروں کے لیے جینا ہے. پڑھیں مسیا. بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا. بلکہ ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا. مرا بھی اور جنہیں مرے نے کوئی جی اٹھے ہے؟ بہن میری دسو نا جی اٹھے ہے؟ کوئی جی نہیں اٹھا. خدا کا بیٹا یسوع ناصری جس نے موت کو للکارا اور کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. آمین. ہم اس خدا کی بندگی کرتے ہیں, ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس نے موت پر, ابلیس پر, بلکہ ہر ایک چیز پر فتح پائی ہے, جو فاتح ہے اور جس کی قبر کیا ہے جی؟ آمین. وہ زندہ ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, چلتا پھرتا ہے. اس لیے اب ہم نے اپنے لیے نہیں بلکہ مسیح کے لیے, دوسروں کے لیے جینا ہے, مسیحیت کے لیے جینا ہے, تاکہ ہمارے اس کردار سے, ایکٹ سے مسیح نظر آنا چاہے. مسیح لاسٹ میں کیا سنڈے میں نہیں کرنی, ہاں تو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میں نہیں, تو ہم سب, مطلب اس میں سب ہے. میں اکثر کوئی لفظ یوز کرتا ہوں تو میں ہم کا لفظ یوز کرتا ہوں. کئی لوگ اعتراض کر یار ہم کیوں بولتے ہو؟ ہم کے دو میننگس ہیں. ہم کے ایک ہم کا مطلب ہے تعداد, ایک ہم کا مطلب کیا ہے, اور ایک ہم کا مطلب ہے کثرت, مطلب جس کے اندر ایک قدرت پائی جاتی ہے, جس کے اندر خدا کا لفظ جو ہے, خدا کے اندر قدرت پائی جاتی ہے, جمع پائی جاتی ہے. تو وہ لے ہم کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم تعداد والے ہم کی بات نہیں کر رہے. ہم تعداد والے, کاؤنٹنگ والے, یعنی کہ بہت سارے لوگ, ہم ایک اس کے لیے یوز ہوتا ہے, اور ایک یوز ہم جو ہوتا ہے کثرت, جس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. تو اس لیے ہم سب مل کر ہم نے کیا کرنا ہے, دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کا کیا بننا ہے, جو کھوئے ہوئے ہیں. سب سے پہلی خوشخبری کس کو دی گئی تھی؟ جب خدا یسوع مسیح اس زمین پر پیدا ہوئے تو سب سے پہلی خوشخبری, نہیں جی ایک منٹ تجھے نہیں دسنا, سب سے پہلی خوشخبری کس کو دی گئی تھی؟ اینی ون, کوئی بھی بتائیں, یہ سوال ہے. سب سے پہلی خوشخبری کن کو دی گئی؟ جی مجوسیوں کو, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا بولا گڈریوں کو, یس, اور کوئی اور بتائے. مین کہ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے وہاں چرواہے تھے. وہاں کیا تھے جی؟ اور وہ اس نور کو, اس جلال کو دیکھ کے ڈر گئے. تو فرشتے نے کہا مت ڈرو, تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے, تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے. کیا کمال کی بات ہے. ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ یہ بھی سوال ہے, بتائیں کتنی؟ تو ٹھیک ہے, اور کوئی؟ یس آپ, ویری گڈ. نایا بتا رہے ہیں 4, ویری گڈ بیٹا, گاڈ بلیس یو. اصل میں وہ بائبل کلاس پڑھتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہے. ہماری 4 عیدیں ہیں. ہماری کتنی عیدیں جی؟ میں اصل میں ہمیشہ آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ میں میسیج میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں یہ موٹی موٹی باتیں, ہمارے بائبل کی بکس کتنی ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتنی ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ کی کتنی ہیں, نئے عہد میں کیا مطلب ہے, پرانے عہد میں کا کیا مطلب ہے, مسیح کی شریعت کیا ہے, موسوی شریعت کیا کہتی ہے, پھر انجیلیں کتنی ہیں, پھر کیا نام ہے اپنا میسج کتنی قسم کے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سرمن جو میں دے رہا ہوں یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی خوشخبری کنہیں دی گئی؟ کچھ چرواہوں کو. کن کو دی گئی جی؟ محلہ چلی دی گئی. محلوں میں خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. محل بھی اس کے ہیں, زمین اس کی, سونا چاندی ہر ایک چیز اس کی ہے, کیونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے. لیکن سب سے پہلی خوشی کی خبر جو بشارت تھی وہ چرواہوں کو, جو بھیڑ بکریاں جنگل میں بیابان میں چراتے ہیں, انہیں دی گئی کہ اب گھبراؤ نہیں, اب پریشان نہیں ہو, تمہارا منجی, تمہارا بچانے والا, تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا, تمہیں آسمان عالم بالا پر لے جانے والا آ گیا ہے. آمین آمین. تو اس لیے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا 4 عیدیں ہیں ہماری, اور چاروں کی پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, چاروں کی
क्यों चारों के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ? कि चारों ईदों का फरिश्तों ने बताया कि ये आसमानी ईदें हैं। हमारी चारों ईदें आसमानी ईदें हैं। इस दुनिया की ईदें नहीं ना इस कैलेंडर के मुताबिक हैं। आसमान से इनकी खुशखबरी आई है। यीशु पैदा हुआ तो आसमान से खुशखबरी, यीशु जी उठा तो आसमान से खुशखबरी फरिश्तों ने दी, यीशु आसमान पर चला गया जा रहा है तो आसमान फरिश्तों ने खुशखबरी दी। और चौथी कड़ी ईद है जी, ईद पेंतीकोस कि ईद में रूह कुदस ने आके गवाही दी, वो रूह कुदस से भर गए और वो भी आसमानी ईद है। तो हमारी चारों ईदें आसमानी ईदें, हमारी चारों ईदें जी आसमानी, और उनकी जो खुशखबरी है वो फरिश्तों ने आकर दी है। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि क्रिसमस की भी जो खुशखबरी थी वो फरिश्तों ने आकर दी थी। कहा तुम्हारे लिए डरो मत, तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी की बशारत है कि तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है। भाई जी दसो क्या पैदा हुआ जी? मुनज्जी पैदा हुआ है। वो क्या करेगा? वो तुम्हें नजात देगा, तुम्हारे दुखों से तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें उठाएगा और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में क्या करेगा? दाखिल करेगा। हालेलुया। तो इसलिए होना सा दूसरे अपने किधर वास्ते जीना है? दूसरों के लिए। यूसुफ भाई अब हमने दूसरों के लिए जीना है, यही तो जीना है। दूसरों के लिए जीना ही तो जीना है। मसीह दूसरों के लिए जिया, उसने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए दुख सहा। उस गुनाह जो आदम ने किया उसके हकदार तो हम थे कि हमें उसका फिदिया देना था। आज भी लोग गाय बैल का कुर्बानियाँ देते हैं कि किसी तरह एक तो खलासी मिल सके, लेकिन खुदा के बेटे यीशु के पास इसका हल है, नजात है, खलासी है और कोई भी खलासी दे। आमीन। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए। जी मिस जी पढ़िएगा, फिर आगे हम चलेंगे। 16वीं आयत को पढ़िएगा। बस अब से हम किसी को जिस्म के लिहाज से ना पहचानेंगे। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से, जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। मतलब मैं जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, बॉडी में आप कहते हैं पास जुल्फ़िकार साहब हैं, एक जिस्म में आप मुझे देख कर कह रहे हैं ना, लेकिन जिनको ये मुकाशफा मिल जाता है, जो मसीह के लिए जीते हैं, वो रूह के बारे में सोचते हैं। वो रूह के बारे में, किसके बारे में जी? वो जिस्म के बारे में नहीं सोचते, वो रूह के बारे में कि रूह हमारी महफूज हो गई, रूह हमारी बच गई है, रूह की मखलसी हो गई है। बदन की अभी क्या है जी? बदन की अभी क्या है जी? बाकी है। लिख ले, नोट कर ले, ये भी सवाल है। बदन की मखलसी अभी बाकी है, रूह की मखलसी यीशु के खून से हमारी हो गई है जी। रूह हमारी महफूज है यीशु पर ईमान लाने के बाद, यीशु पर ईमान लाने के बाइस, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानने के बाइस रूह हमारी महफूज हो गई। बदन की मखलसी अभी बाकी है। तो इसलिए पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को ये लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि बदन की हैसियत से हमने लोगों को नहीं पहचानना। अब हमने उनकी अहमियत इस तरह से समझनी है कि खुदा ने हमारी रूह को महफूज कर दिया है। अब हमारी रूह आलम बाला की हो गई है, मसीह पर ईमान लाने के बाइस, मसीह को मानने के बाइस, उसकी मसीह की शरीयत को पूरा करने के बाइस, बपतिस्मा लेने के बाइस, मसीह पर ईमान लाने के बाइस, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानने के बाइस हमारी रूह महफूज हो गई। बदन अभी इधर है ना, बदन सानू कभी उधर खिंचता है, कभी उधर खिंचता है, इंज कर लो। बदन की ख्वाहिशें बहुत हैं, इसलिए अभी बदन की मखलसी बाकी है। इसलिए अब हमने इस बदन की ख्वाहिशों पर जोर मारकर गालिब आना है। अगर बदन कहता है ऐसा कर, झूठ बोल, तो मैंने रोकना, नो मैंने झूठ नहीं बोलना। खुदा यीशु मसीह मुझे सिखा, मुझे संभाल, मेरी मदद कर, मैंने ये काम नहीं करना जो तेरे खिलाफ है। हमने जोर मारकर, अब हमें जोर मारने की जरूरत है। रूह की मखलसी हो गई है, बदन की मखलसी के लिए अब हमने हमारा किरदार, हमारा रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारा किरदार जैसा होगा वैसे इसकी मखलसी होती जाएगी। आमीन। इसलिए इन पर गालिब आना, इसलिए हमें बदन से नहीं पहचानना, हमने रूह से की हैसियत से पहचाने जाएंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था। जी पढ़े।
मगर अब से नहीं जाने। मगर अब से, पहले हम मसीह को जो इंसान बनकर आया तो बदन की हैसियत से जानते थे, लेकिन अब हम उसको क्या जानते हैं? वो आसमान पर जलाली है। अब हम कौन से उसको किस तरह पहचानते हैं? जिस तरह अब हम मसीह को जलाली हालत में पहचान रहे हैं, अब हमने जलाली हालत की तरफ जाना है। अब हमने इस दुनिया को छोड़कर आलम बाला की चीजों की तरफ ध्यान देना है। इस दुनिया को छोड़कर हमने किधर ध्यान देना है? आलम बाला की तरफ ध्यान देना है, उनकी चीजों की फिक्र में रहना है। पढ़े मेरे से। 17 में आए। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक। इसलिए अगर कोई मसीह में है, लफ्ज लिखा है अगर कोई है, पहला पहचानने की जरूरत है हसी मसीह है कि नहीं। इसलिए पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को लिख रहे हैं, इसलिए अगर कोई मसीह में है, पहले इस कंफ्यूजन को दूर करना है, पहले मसीह पर ईमान लाना है, जो कुछ मसीह ने कहा है उस पर अमल करना है, झूठ नहीं बोलना, गुनाह नहीं करना, लालच नहीं करना, मसीह के लिए जीना है, दूसरे के लिए जीना है, दूसरी की बेहतरी करनी है, खुदा के मिशन में काम करना है, खुदा के साथ काम करना है। अगर कोई मसीह में है तो वो ये काम करेगा। आगे बढ़े। तो वो नया मखलूक है। तो वो नया मखलूक है। फिर पुरानी चीजें जाती रही कि मैं मेरा बन जाए, कुछ मेरा बन जाए। मैं कहता हूं मेरी कौम का कुछ बन जाए, मेरे बेटे बेटियों का कुछ बन जाए, हमारे मुल्क का कुछ बन जाए, हमारे शहर का कुछ बन जाए। सारे घुटने यीशु के आगे झुके, हर एक जुबान उसका इकरार करे, हर एक जुबान कहे कि यीशु खुदावंद है। ये है दूसरों के लिए जीना, दूसरों की फिक्र करना। ये वही कर सकता है जिसे मसीह की पहचान मिल जाती है, जो उसमें है। पौलुस उसमें था, है, तभी तो वो कह रहा है ये सारा कुछ। जी मिस। पुरानी चीजें जाती रही, देखो नहीं। पुरानी चीजें जाती रही, नया मखलूक। बपतिस्मा क्यों कहते हैं लेना जरूरी है? जब आदम ने गुनाह किया तो वो गुनाह के बाइस खुदा से दूर हो गया। तो बपतिस्मे का मकसद ये है, बहना ने दुपट्टे लिया, बहना में अक्सर इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ कि दुपट्टे को जब रंगने वाला रंग रखता है ना, तो क्या खूबसूरती से वो रंग रखता है कि यार कहीं को रह ना जाए, पैच रह ना जाए, उसको बार बार डिप करता है, बार बार नीचे डबोता है, ऐसा रंग चढ़ाता है, पहना खुश हो जाती है, क्या रंग चढ़ाया। इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है कि वो इंसानियत जो गुनाह में थी, जो आदम पुरानी इंसानियत की में थी, जब हम बपतिस्मा लेते हैं पानी में गोता पीछे जाते हैं, इट मीन के आदम वाली जिंदगी को हमने क्या कर दिया जी? दफन कर दिया और नए मखलूक बनकर मसीह में जिंदा हो गए। आमीन। नए मखलूक, इसलिए नया मखलूक बनना जरूरी है। आगे देखो वो नहीं। पुरानी चीजें फिर पुरानी शैवा, आदम वाली शैवा तो गई, अब नई चीजें सारी, अब सोच नहीं, ख्याल नहीं, हाँ, ताकत नहीं, बोझ नया, आलमे वाला। पुरानी चीजें सारी जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब। आमीन। अरे खुदा ने आपके लिए सारी चीजें नई रख दी हैं, नए घर, हाँ, अरे नए घर, और वो भी वो लेकर जरा यीशु अपने थाना बना। वाह माय गॉड, क्या प्यार है वो घर आपके लिए। वो चीजें कलाम कहता है जो ना आंखों ने देखी और ना कानों ने सुनी, खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए रख छोड़ी है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परेशान ना हो, इस जहां में भी आपको 100 गुना मिलेगा, आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। सिर्फ जीना हमने किस में है? मसीह में। जीना हमने दूसरों के लिए, मसीह के मिशन में काम करना है, मसीह के लिए काम करना है, ताकि हम मसीह के एलची होकर, ईमानदार होकर बहुत से भटके हुओं को खुदा की बादशाह में लाने का क्या बन जाए जी? वसीला बन जाए। देखो वो सब नहीं हो गए, सारी चीज़ें पुरानियां चली गई, फ्रिज भी चली गई पुरानी। हाँ, आप आए मेरे साथ। वही जब आसमान की चीजें मिल जाती है ना, हमारी नजरें आसमान की तरफ होती हैं, तो ये जमीन की चीजें तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखती। जमीन की चीजें
अब्राहम का वाक़या पढ़ के देखें पैदाइश की किताब में, फिर इब्रानियों के ख़त में पौलुस रसूल अब्राहम की क्या खूबसूरत एग्जाम्पल पेश करता है। कहता है अब्राहम के पास, उसके लिए लिखा है कि उसके पास सोना चांदी मवेशी खेत गंदम कसरत से सा बल्कि बेहिसाब था, लेकिन वो उन सब चीज़ों को कूड़ा करकट समझता है। कहता मैं आसमान की चीज़ों की तलाश में है। और ये वक्ती चीज़ें 70 साल 80 साल ख़त्म हो जाएंगे, कोई भी ने साथ लेकर हमने माल कहाँ जमा करना है, कितने जमा करना है, आसमान। वो कहता है ये चीज़ें मेरे लिए कूड़ा और करकट है, ये वक्ती मेरी ज़रूर है, लेकिन मैंने इनसे दिल नहीं लगाया। दिल मेरा उतना ही लगा है, दिल मेरा आलम बाला पर लगा हुआ है, खुदा पर लगा हुआ है। जहां मेरा खुदा है वहां मैं रहना चाहता हूं। इसलिए पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो सब क्या हो गई थी, नहीं होगी, सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। उसको दुनिया का माल भी खुदा ने बहुत दिया और हमेशा की जिंदगी भी उसे, बल्कि ये टाइटल मिला कि तू ईमानदारों का क्या है, बाप है। तो अगर हम इस दुनिया में भी 100 गुना लेना चाहते हैं और हमेशा की ज़िंदगी में भी दाखिल होना चाहते हैं, तो फिर जो कुछ है इवन के जान तक भी हाजिर रखें कि खुदा ये जान भी तेरी है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे तेरे लिए कुर्बान करने के लिए क्या हूँ, तैयार। आमीन। तो जब आप ये करेंगे तो फिर देखिएगा खुदा आपके लिए क्या कुछ करेगा। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, उस सारी चीज़ों को क्या बना देगा, नया। आगे और बड़ी अच्छी है, लेकिन टाइम नहीं मुझे इजाज़त दे रहा क्योंकि आज हमारी दूसरी मीटिंग भी है। तो मैं से क्या करें, दूसरी मीटिंग में चले जाएं। तो हम दूसरी मीटिंग में चले जाते हैं, क्योंकि आगे मैं अगर इसको पढ़ूँ पूरा चैप्टर तो आगे और क्लियर तो चीज़ें होंगी, बट टाइम की कमी की वजह से हम इसको फिर खुदा ने चाहा तो हम आगे जाकर इसको सीखेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे।